معزز سامعین کرام و حاضران مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ والہانہ انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الماظر الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی پر جھوم کے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ چند منٹ اس کے بارے میں گفتگو سننے سے پہلے چند اشعار سماعت فرما لیں۔ شاعر فرماتے ہیں، ہے رب کی خاص رحمت آئی شب برات، ہے رب کی خاص رحمت آئی شب برات، روزی میں ہوگی برکت آئی، ذرا بول کیے، روزی میں ہوگی برکت آئی شب برات، اس رات میں بڑھتا ہے فضل و کرم کا باڑا، اس رات میں بڑھتا ہے فضل و کرم کا باڑا، مانگو خدا سے جنت آئی شب برات، مانگو خدا سے جنت آئی شب برات۔ حضرات، اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ذرا آپ بولیں گے کیا نام ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں؟ اکثر لوگ جانتے ہیں شبرات کا مہینہ، اس کا اصلی نام ہے شعبان المعظم۔ اس سے بیشتر جو مہینہ گیا اس کا نام تھا رجب المرجب۔ آنے والا مہینہ آنے والا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ رمضان المبارک۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب یہ تینوں مہینہ ہے، یہ تینوں مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رجب شہر اللہ، رجب شہر اللہ، جو مہینہ گزر گیا وہ اللہ کا مہینہ تھا۔ ویسے تو ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال اللہ کا ہے، فضیلت کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ رجب شہر اللہ والشعبان شہری، یہ مہینہ جو چل رہا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے۔ گزرا مہینہ
اللہ کا تھا، یہ مہینہ میرا ہے۔ ویسے تو دنیا میں زمین سب کی ہے، سب کس کے؟ اللہ کے، ہے نا؟ جتنے ساری کائنات ہے سب کس کی ہے، مگر اس میں بورڈر لگا ہوا ہے، دیکھیے گا، بولے یہ ہندوستان ہے، یہ پاکستان ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، کوئی کہتا ہے یہ بلڈنگ میرا ہے، کوئی کہتا ہے یہ بلڈنگ میرا ہے، کوئی کہتا ہے یہ گھر میرا ہے، لیکن اصل میں سارے کے سارے اللہ کا ہے۔ بولیے نا سبحان اللہ، سارے کے سارے اللہ کا ہے۔ تو جب سارے اللہ کے ویسی دن مہینہ سال سب اللہ کا، مگر رب فرماتا ہے، اللہ کے رسول کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ رجب شہر اللہ، رجب کا جو مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان و شہری، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے، تھوڑا ساؤنڈ کر دو، نیچے والا کا ماسٹر جہاں لکھا ہوا ہے اس کو کرنا پڑے، اور شعبان و شہری، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو شب بارات کا مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، پورے 12 مہینے میں افضل مہینہ کون سا ہے؟ جانتے ہیں؟ افضل مہینہ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، زیادہ وہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو جو سب سے افضل مہینہ ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے۔ مگر جب رمضان کی بات آئی، قرآن رمضان میں اترا، 70 گنا ثواب رمضان میں، ایک فرض پڑھو گے تو 70 فرض کا ثواب رمضان میں، ایک فجر کی نماز پڑھ لو 70 فرض کی، 70 دن کے فرض نماز پڑھنے کی، فجر کی نماز پڑھنے کی ثواب رمضان میں۔ مگر اس کو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کا مہینہ ہے یا میرا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں کیا فرماتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور رمضان ہو شہر امتی، بولیے سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ رمضان کا میری امت کا شہر ہے، میری امت کا مہینہ ہے۔ یا رسول اللہ، رمضان افضل مہینہ ہے، اس کو امت کے طرف منسوب کیوں کیا؟ کہا اس لیے منسوب کیا ہے کہ میدان محشر میں جس کے ساتھ جس کا منسوب ہوگا اسی کا اس کا پیروی کرے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ رمضان کے وسیلے سے میری امتی کی زیادہ سے زیادہ بخشا جائے اور زیادہ سے زیادہ جنت کا حقدار ہو جائے۔ اور یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میری وسیلے سے، رحمت للعالمین کے وسیلے سے تمام مرحومین کی مغفرت ہو جائے۔ ہمارے بابا دادا نانا نانی جتنے خاندان والے چلے گئے سب کی مغفرت ہو جائے نبی کے وسیلے سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شعبان شہری، یہ میرا مہینہ، تاکہ مجھ سے نسبت ہو جائے، اور جب مجھ سے نسبت ہو جائے تو اس میں جو دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ سمجھ؟ بس شعبان اور شہری، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، سارے لوگ یہاں حاضر ہیں۔ اب بتائیے کون کتنے پارے قرآن شریف پڑھے ہیں اپنے ماں باپ کے نام؟ کون کتنے پارے پڑھے؟ کون کتنا دعا کیا ہے؟ کیا کیا جمع کیا ہے؟ واللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے والد اگر کہیں باہر چلی جائے تو آنے سے پہلے وہ 50 بار سوچتا ہے میرا 2 بچہ ہے، میری بیوی ہے، میرے گھر والے ہیں، میں گھر جاؤں گا تو سارے میرے سامنے آ جائیں گے، اور جب میں آ جائیں گے سامنے تو میں کیا اس کے ہاتھ میں دوں گا؟ 50 بار باہر جا کے سوچتا ہے۔ اگر جانتے ہو کہ اگر آپ کہیں جاتے ہو تو گھر آنے سے پہلے 50 بار سوچتے ہو، سوچتے کہ نہیں؟ کیا لے کے جاؤ؟
बच्चे दोनों छोटे छोटे हैं। बाप 50 बार सोचता है, मगर आपने क्या सोचा? घर आने से पहले पूरी जमा करते हो, पूरा बैग भर लेते हो कि ताकि मेरे बच्चे को देख करके खुश हो जाए। आपके बारे में आपको मैं बता दूं, आपने क्या सोचा, क्या क्या जमा किया है उस दिन के लिए, शब बारात के लिए? कुरान शरीफ आप पढ़ते नहीं है, फुर्सत नहीं है। हाय क्या हो गया तेरे ईमान को, ताक पे रख दिया है तूने कुरान को। कुरान शरीफ ताक में रखा हुआ है, रखा है सिर्फ कसम खाने के लिए। जब झगड़ा हो जाए निकालो कुरान शरीफ, एक कसम, हाँ कसम। पढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, अमल करने के लिए नाजिल फरमाया, हमने ताक पर रख दिया है। शब बारात में गिने चुने बाई चांस कोई भाई निकालता है और पढ़ने की कोशिश करता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये शब बारात का महीना चल रहा है, इसमें एक रात आती है, उस रात के बारे में आपको बताऊँ। अब वैसे भी तो ये तीनों महीना है, रजब, शाबान, रमजान, ये तीनों महीने की फजीलत जानते क्यों है? इसलिए ज्यादा से ज्यादा फजीलत है कि रजब में 27वें रजब की रात है, शब मेराज है, शाबान में शब बारात है, और फिर रमजान में शब कद्र है। रमजान में शब कद्र है, 27वीं शब है। तो आप तीनों महीना में एक एक रात अल्लाह ताला ने ऐसी रात बनाई है कि जिस रात में बंदा चाहे तो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करा सकता है, रब को राजी कर सकता है, रब की बारगाह में सजदा रेज़ होकर। जानते हो रात की क्या फजीलत है? शब बारात के बारे में चंद बातें समाप्त कर ली। उस रात की क्या फजीलत है? उस रात में क्या होता है? आखिर उस रात में क्या क्या काम किया जाता है? तो रब ताला इरशाद फरमाता है, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। उस दिन फर्क कर दिया है अच्छे कामों का, बेहतरीन कामों का, हिकमत वाले कामों के बारे में अल्लाह ताला उस दिन फर्क कर देता है। कैसे फर्क कर देता है आपको मैं बता दूं। हमारे इलाके में इलेक्शन होता है, दिन भर वोटिंग होगा, और दिन भर वोटिंग होने के बाद क्या करता है? उसमें सील मार देता है ना? अब मारने के बाद फिर ले जाता है। कब खोलेगा? जिस दिन काउंटिंग का दिन होगा। कब खोलेगा? जिस दिन काउंटिंग का दिन होगा। ऐ मुसलमानों, वो रात ऐसी है कि तुमने साल भर क्या क्या किया, कहां कहां रातें गुजारी, कौन कौन सी इबादतें तूने किया है, अल्लाह को राजी करने के लिए क्या क्या काम किया है, वो सारे साल भर जमा करके रखा गया था। और फिर शब बारात को उसमें सील मार दिया। क्या किया? शब बारात को लॉक कर दिया गया उसको, और लॉक करने के बाद फरिश्ते लेके चले गए। अब ये कब खुलेंगे? डे ऑफ जजमेंट, जिस दिन तुम्हारा हिसाब किताब का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, मालिक यौमुद्दीन, क़यामत का जब दिन होगा, हिसाब किताब तुम्हारे नामे अमल खुलेंगे, फिर लॉक खुला जाएगा, कौन से साल में क्या किया। अब बताइए, वो रात ऐसी है। अब फिर उसी दिन फिर एक नया दफ्तर खुल जाता है कि आने वाला साल आप तो क्या करेंगे, तेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, रब ताला कुदरत कामिला से सब समझता है। और फिर वो सारी बातें फिर इकट्ठा किया जाएगा, फिर जमा किया जाएगा, फिर शब बारात की रात आएगी, फिर लॉक किया जाएगा, फिर भेज दिया जाएगा। इसी का नाम है नामाए आमाल। बोलिए सुभान अल्लाह। इसी का नाम है नामाए आमाल। नामा का मतलब जानते हैं, दफ्तर है, दफ्तर, आमाल का दफ्तर। तो ऐ मुसलमानों, जब वो रात आ जाए, तुम्हारे दफ्तर बंद होने का काम आ जाए, तो बंद होने से पहले बंद कब होता है? फजर की आजान तक। कब? फजर की आजान से पहले तक। तो दफ्तर बंद होने से
पहले कम से कम ऐसा काम करो कि उस डब्बे में, जो डब्बा हमारा क़यामत के दिन खुलेगा, ऐसे ऐसे अमाल भर दो, ऐसे ऐसे कुरान की तिलावत भर दो, ताकि मैदान महशर में जब खुले तो हम खुश हो जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। मैदान महशर में जब हमारे डब्बे खुल जाए, सिर तोड़ा जाए, उस दिन जब निकाला जाए तो देखा जाए नमाज ही नमाज है, रोजा ही रोजा है, सदका ही सदका है, खैरात ही खैरात है। और जानते हैं, जिस तरह से आपने अपने बच्चों के लिए लाते हैं ना, तो बच्चे भी उसी तरह घर में इंतजार करते हैं कि मेरा अब्बा बाहर गया है, कुछ लाने वाले हैं, कुछ लेके आएंगे, कुछ नहीं तो खाने को लेके आएंगे, है ना। और अगर उसके लिए खिलौना भी लाया, खाना भी लेके आया, नाश्ता भी लेके आया, कपड़ा भी लेके आया, जूता भी लेके आया, बनियान भी लाया, सारे जब चीजें देखते तो वो फूले नहीं समाता है। यह होता है। आप मुसलमानों, उस रात को क्या होता है? शब बारात की रात, आपके मरूमीन, आपका बाप, आपकी माँ, आपके खानदान वाले, वो बाप जो अपने पीठ को धूप में सेका है, वो बाप जो अपने नमाजों को, रोजों को छोड़ दिया सिर्फ बच्चों के खातिर, वो बाप जो पैसे कमा करके बच्चों को देने के लिए अपने नेक काम करना छोड़ दिया सिर्फ बच्चों के खातिर, अपने रोजी रोटी में लगे रहे, वो बाप जब वहां जाता है, जानते हैं क्या होता है? साल भर इंतजार करता है, मौला कब आएगी शबे बारात, मौला कब आएगी शबे बारात, कि मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ भेज दे और उसके जरिए मेरी बख्शिश हो जाए। सुभान अल्लाह। वो बाप तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो बाप तुम्हारा इंतजार कर रहा है, साल भर इंतजार करता है, अल्लाह कब शबे बारात की आएगी, ताकि मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ तोहफा भेज दे। मेरे बच्चे ना जाने साल भर क्या क्या पड़े होंगे मेरे लिए, मेरे बच्चे ना जाने साल भर क्या क्या अमल किया होगा, मेरे बच्चे ना जाने कितने कुरान पाक की तिलावत की होगी, मेरे बच्चे ना जाने क्या क्या किया होगा। ये सारी चीजों के लिए वो इंतजार करता है कि मेरे बच्चे मेरे लिए भेज दे। माँ भी इंतजार करती है। बच्चे को मैंने 10 माह 10 दिन पेट में रखा, ठंडे का मौसम था, मैंने ठंडी में जब पेशाब कर देता था तो पेशाब में खुद सो जाती थी, बच्चे को सूखे में सुलाती थी। वो बच्चा आज दुनिया में है, मैं तकलीफ में हूँ। मेरा बच्चा मेरे लिए साल भर बहुत कुछ किया होगा, मेरे लिए बहुत कुरान की तिलावत की होगी, उसने भेजा होगा मेरे लिए, शब बारात की रात को मेरे लिए करेगा। मगर ये बच्चा ऐसा हो जाता है कि ना माँ बाप को याद करते हैं, बस एक काम करता है, 20 रुपया का नोट दिया, हमने आज भेज दिया मस्जिद में, कर दो फातिहा, हो गया मेरा बाप का, भेज दो उसको जन्नत में, मौलवी जन्नत में भेज देगा। तो कुछ नहीं करेगा, खा पी करके सो जाएगा, है ना, मौलवी जन्नत में भेज देगा। वल्लाह वो साल भर तुम्हारा इंतजार करता है, और साल भर इंतजार करने के बाद शबे बारात को जब कुछ ना मिले, बताओ मेरे लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बताओ उसके दिल में क्या गुजरती होगी, उसके दिल में कैसी तकलीफ होगी कि मैंने जिसको बड़े प्यार से पाला है, मैंने जिस बच्चों को बड़े प्यार से परवरिश किया है, मैंने जिस बच्चों के लिए पैसा कमाया, मैं ये नहीं देखा कि ये बेईमान का है, ये नहीं देखा ये शैतान का है, ये नहीं देखा ये जायज है नाजायज है, मैंने सिर्फ बच्चों के लिए किया है। आज वो बच्चे मुझे भूल गए, उसी की वजह से मैं अजाब में हूँ, वो मुझे भूल गए। वल्लाह मैं आपको एक बात बताऊं, खुदा ना खास्ता उसके दिल में अगर तकलीफ हो जाए, वो अगर तकलीफ में हो जाए और बद्दुआ कर दे, यही वजह है कि आज हमारे घर में बीमारियां ज्यादा है, आज हमारे घर में परेशानियां ज्यादा है, आज हमारे घर में ना जाने रोजी में बरकत नहीं है, ना जाने जहाँ जहाँ जाते हैं ठोकरें खाते हैं, क्योंकि हमने अबावजदाद को भुला दिया। और वो शबे बारात की रात तुम्हारे पास आए, तुमने दिया कुछ नहीं, ना उसको खुश किया, ना माँ बाप को खुश कर पाया, ना आलिम को खुश किया, ना इमाम को खुश किया, साल भर कमा पूजा करके तो आपके नाम पर देता है 20 का नोट, कहता है एक 20 का नोट दे दिया, तू क्या पढ़ा है भाई,
अरे बिस्मिल्लाह भी पढ़ेगा तो अल्लाह ताला कबूल करेगा, तो अपने बाप को याद करके पढ़ेगा यार। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ेगा तो अपने बाप का चेहरा नजर आएगा। तू कुछ भी पढ़ेगा माँ बाप की याद आएगी, और उस मोहब्बत से जब पढ़ोगे ना तो मेरा एक पढ़ा तेरा एक बिस्मिल्लाह, उससे ज्यादा सवाब तेरे बिस्मिल्लाह में। पढ़ो, कुछ करो अपने माँ बाप के नाम पर, जरूर करो। अपने माँ बाप के नाम पर जितना हो सके खुद पढ़ने की कोशिश करो। अरे यार हम इमाम हैं, हम तो कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके आपके लिए हम कोशिश करेंगे, इसाले सवाब के लिए दुआ करेंगे, मगफिरत करेंगे, फातिहा करेंगे, मिलाद करेंगे, जहां तक हमारा फर्ज है वह तो करेंगे। लेकिन तुम्हारा क्या बनता है? तुम उसकी औलाद हो, तुम उसके बच्चे हो, तुम उसका दिया हुआ खाते हो, उसी के संपत्ति में राज करते हो, उसी के दौलत पे तुम सोते हो, उठते हो, बैठते हो, तुम्हारा क्या हक बनता है ये बताओ। जरूरी है कि आज हम अपने माँ बाप को याद करें। अभी वक्त है, इतवार को है ना, अभी भी टाइम है। तस्बीह हो, कुरान शरीफ पढ़ना जानते हो तो कुरान शरीफ पढ़ो, जिक्र में कुछ नहीं जानते हो सुभान अल्लाह पढ़ना जानते हो ना, वही पढ़ो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना जानते हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी जानते हो यार अपने माँ बाप के नाम पे जरूर करो, उससे तुम्हारे औलाद, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे खानदान वाले बड़े खुश हो जाएंगे कि अल्लाह मेरे बच्चे मेरे लिए इतना तोहफा भेजा है। और जब वो तोहफा को देखेंगे तो वो दिल से दुआएं देंगे हमारे मरहुमीन हमारे लिए कि मेरे बच्चे ने जब मेरे अजाब के लिए इतना आसान कर दिया, मौला तू भी दुनिया में उसके लिए आसानियां अता फरमा, तू भी दुनिया में उसके लिए आसानियां अता फरमा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा तिलावत करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ जिक्र और अस्कार करने की कोशिश करो, ताकि अपने माँ बाप को खुश कर पाओ। क्योंकि हमारा ये हाल है, ना हम माँ बाप को खुश कर पाते हैं, ना मरहुमीन को खुश कर पाते हैं, ना आलिम को, ना पीर को, ना बुजुर्ग को, ना नबी को, ना अल्लाह। जब सारे नाराज रहते हैं अब फिर हमारा हाल है कि हम दर बदर ठोकरें खा के फिरते हैं, रोजी के मारे में दौड़ पर इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, मगर रोजी नहीं मिलती। वजह ये है कि हमारे आबा अजदाद हम पर ना जाने कितने लोग नाराज हैं। कभी सोचे आप, कभी सोचे हैं कि आज शबे बारात है, हम पर कौन कौन राजी है, कौन कौन नाराज है, ना जाने क्या क्या होगा, हमारे पर कौन नाराज है। कभी काउंटिंग की है? किस किस का मैंने दिल दुखाया, कभी काउंटिंग की है? किस किस का मैंने मन में तकलीफ पहुंचाया, दिल में तकलीफ पहुंचाया, कभी सोचे हैं? नहीं सोचे। बस आए शबे बारात, हलवा रोटी बना लिया, खा लिया, पी लिया, उसके बाद तो फिर सो गया। कब्रिस्तान गया तो गया, नहीं तो फिर गायब हो गया। क्योंकि खा लेता है मीठा, बहुत दिन के बाद अचानक मीठा खा लेता है, नींद ज्यादा लगने लगती है, फिर कौन किधर जाता है, सो गया। फजर की नमाज भी गायब, सब कुछ गायब, सब सारे चीजें गायब हो जाते हैं। फिर बंदा सुबह उठ करके कहता है शबे बारात हमने बड़े धूमधाम से मनाया, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तुमने तो कह दिया कि हमने शबे बारात धूमधाम से मनाया, तुम्हारे मरहुमीन से कभी पूछ करके देखो रूहानी तौर पर कि तुमने खुश हुआ कि नहीं हुआ। लिहाजा आओ मुसलमानों, ज्यादा से ज्यादा तिलावतें करो। और उस शबे बारात को क्या करना चाहिए, सिर्फ फातिहा नहीं, फातिहा तो करना ही होगा, वो तो मुस्ताहब चीज है। उसके साथ साथ कोई नमाजें पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, दुरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, जितनी नमाजें हो सके उतना पढ़ो। रात भर अल्लाह की बारगाह में गिर गिराओ, मौला मैंने साल भर क्या किया नहीं किया मुझे याद ही नहीं है, मगर आज मेरे नामा अमाल ऊपर जाने वाला है, तुम्हारी बारगाह में लॉक होने वाला है। अल्लाह मैं आज आया हूँ मस्जिद में कि अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मुझे माफ फरमा दे, मुझे माफ फरमा दे। जब तुम ये दुआएं मांगोगे ना तो अल्लाह ताला खुद कहता है कि उस रात को अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस रात को पहले आसमान पे अपने कुदरत का नुज़ूल फरमाता है और कहता है कि है कोई बंदा जो मुझसे माफी मांगे, है कोई बंदा जो गुनाहों से माफी मांगे, है कोई बंदा जो मुझसे रोजी मांगे, है कोई बंदा जो बीमार है तो शिफा मांगे, जो मांगे। गोया कि मैं माइल बाकरम हूँ, कोई साइल ही नहीं, राह किसे दिखा
ٹھکانوں کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں. لہذا ضروری ہے کہ اس رات کو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو، رسول اللہ کو، اپنے آبا و اجداد کو، ماں باپ کو، اپنے استاد کو، امام کو، علماء کو، دنیا والوں کو، رشتہ دار کو خوش کرنے کی کوشش کرو. زیادہ سے زیادہ خوش کرو. جتنا لٹاؤ گے اتنا ہی فائدہ ہے. جتنا لٹاؤ اس کے نام پر. یہ ساری چیزیں، فاتحہ اس کے نام پر، میلاد اس کے نام پر، کھانا اسی کے نام پر. فاتحہ نہیں کیا جاتا ہے تو سب لے کر کے بھاگتے ہیں. ارے دوسرے کو کھلاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا، جانتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی کو صرف پانی پلاتا ہے، پانی، خالی پانی پلاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب وہ پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. پانی خالی سادہ پانی پلایا. اب پھر جب کسی بندہ نے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں میوے کا درخت تیار، فروٹ کا درخت تیار کرتا ہے. جب وہ جنت میں جائے گا تو جو من میں آئے گا وہ فروٹ اس کو ملے گا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ تو آؤ مسلمانوں، میں ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، صحابی رسول. 3 دن کے بعد اللہ کے رسول اس کے گھر میں پہنچے. تو پہنچنے کے بعد کیا حکم دیا جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، استغفروا لأخیکم. کیا کہا؟ استغفروا لأخیکم. اے لوگو، ان کے گھر میں آئے ہو تو صرف بیٹھے مت رہو، بلکہ ان اپنے بھائی ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگو. ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگو. معلوم یہ ہوا کہ مغفرت کی دعا مانگو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا تو مغفرت کی دعا مانگنے سے، تمہاری دعاؤں کے وسیلے سے مرحومین کی مغفرت ہوتی ہے. مرحومین کی مغفرت ہوتی ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ اس دن مغفرت کی دعائیں مانگو. اپنے ماں باپ کے نام پر، اپنے اہل و عیال کے نام پر، اپنے خاندان والوں کے نام پر، جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو مغفرت عطا فرمائے. ان کے لیے دعائیں خیر مانگو. اور اس رات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرو. زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں پیش کرو کہ یہ سب ساری چیزیں جو میں خرچ کرتا ہوں صرف اور صرف میرے ماں باپ، میرے اہل خاندان کے لیے ہے، کیونکہ وہ ہمیں بہت کچھ دیا ہے. آج جتنے بھی ہم دیتے ہیں اتنا کم ہے. تو زیادہ سے زیادہ اپنے ماں باپ کے نام پر خرچ کرنے کی اللہ سب